स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ खुश है। 3 सालों के हर वर्ग को बहुत कुछ दिता है। जो वादे किए गए सन पूरी तरह वफा तो नहीं हुए पर काफ़ी हद तक होए ने जिहड़ियां हुण तक किसी भी सरकार ने नहीं किए। इस करके आने वाले 2 साल बड़े उज्जवल ने। आने वाले 2 सालों के रोज़गार के बड़े वसीले बना दिते जाणगे, नौकरियां दित्तियां जाणगियां, किसानां दे कर्जे माफ़ किए जाणगे। तमाम दावे पंजाब सरकार वालों किए गए ने, खास तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों। और नाल ही ये भी कहा गया कि पिछले जिहड़े 3 साल लंघे ने विरोधी जो मर्जी कहते रहन ग्राउंड ते असीं काम कीता ते उसके नतीजे भी जल्दी देखने को मिलणगे। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं और साडे नाल खास मेहमान मौजूद ने। उस तो पहला डिबेट शुरू करने तो पहला तुहानूं दस दईए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की दावे किए ने कि 3 सालों के असीं की कीता, आने वाले 2 सालों असीं की करांगे और इस तो इलावा विरोधियों ते कुछ होर लोगों के सवाल की ने उस ते भी आपां चानना पा लईए। सब तो पहला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि घर रोज़गार देना सब तो पहली अहम पहल है साडी, जिहड़ी काफ़ी हद तक कामयाब रही और आने वाले समय भी कामयाब रहेगी। रहंदे 2 सालों दौरान 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का दावा किया गया। 12 लाख नौकरियां निजी खेतरां दे विच हुण तक दित्तियां गईयां। 2022 तक 20 लाख नौकरियां देण दा टीचा मिथ्या गया। पंजाब सरकार दा दावा है पंजाब के ट्रांसपोर्ट ढांचे नूं जल्द किया जाएगा दुरुस्त। माइनिंग माफिया राही हो रही लुੱਟ ਨੂੰ जल्दी पाई जाएगी नकेल। यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मनते हैं कि माइनिंग माफिया राही लुੱਟ हो रही है। 3 सालों च नकेल नहीं पाई जा सकी, अगले 2 सालों च नकेल पाई जाएगी। बेज़मीने किसानों को वड्डी राहत देने का दावा। नाल ही यह भी कहा गया कि बजट दे विच तजवीज़ रखी गई है बेज़मीने जिहड़े किसान ने उन्हां दा कर्जा माफ़ करन दी। लोकपाल बिल अगले सैशन दे विच पेश कर दिता जाएगा और पास हो जाएगा। तरनताਰਨ ਨੂੰ नवीं लॉ यूनिवर्सिटी की सौगात दी जाएगी। पंजाब के देहाती खेतरों के 750 नवे खेड स्टेडियम बनाने की तजवीज़ है और हॉकी ਨੂੰ दोबारा प्रफुल्लित करने ਦੀਆਂ कोशिशां उन्हां दी सरकार ਦੀਆਂ जारी ने ते अगों भी जारी रहणगीਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ दावे ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। कुछ काम उन्होंने वो गिनाए ने जिहड़े हो चुके हैं, कुछ काम वो गिनाए ने जिहड़े आने वाले 2 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ प्राथमिकता रहेगी उन्हां दी सरकार दी कि ਇਹ ਵੇਲੇ काम ਕੀਤੇ जाने ने। इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। सिर्फ दाविਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ? ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ दावा ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। पे कमीशन का की बनया, यह वड्डा सवाल पूछा जाता है। किसानों का पूरा कर्जा माफ कदों होगा? दलित विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप कदों जारी होगी? कदों सुधरेगी पंजाब की अमन कानून की व्यवस्था? छोटे दुकानदार की सुनवाई कदों होएगी? तो सब तो वड्डा सवाल जिहड़ा दावा जिहड़ा वादा किया गया सी उद्योग जगत नूं कि 5 रुपए प्रति यूनिट मिलेगी, वो प्रति यूनिट 5 रुपए कदों मिलेगी तो आम लोगों को कदों तक लगता रहेगा बिजली का करंट? ये तमाम सवाल ने जिहड़े ये अज लोग पूछ रहे हैं, ये विरोधी तरह पूछ रही ने। साडा खास मेहमान मौजूद ने नछत्तर सिंह बैदवान साहब, किसान आगू ने BKU लखोवाल दे, हरदीप टोडरपुर आगू ने रमसा अध्यापक यूनियन के, सज्जन सिंह कन्वीनर ने पंजाब मुलाजम पेंशनर सांझा फ्रंट से, राकेश अग्रवाल साहब सकत्तर ने इंडस्ट्री डेराबसी और साधु सिंह बराड़ साहब सीनियर पत्रकार ने। नाल ही तरलोचन सिंह भी साडा जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। शुरुआत तरलोचन सिंह मैं थोड़े तो करदा। अज हुम हुमा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और दस्या गया कि 3 सालों के साडियां की प्राप्तियां रही ने और आने वाले 2 सालों के असीं की करन जा रहे हैं। जिस तरह मैं पहला कहा कि 2 पेजां दियां अखबारां दे विच ऐडां लगियां हुईयां ने, लगभग सारे वड्डे अखबारां दे विच दावे सरकार बहुत कर रही है कि असीं ये कुछ कीता, दूजे पासे विरोधी तरह कर रही है कि कुछ भी नहीं कीता। जे कुछ किया गया, जे कुछ दिख रहा तो झुठलाया नहीं जा सकता। फिर समझ नहीं आता कि सरकार सही है या विरोधी तरह सही है। देखो हरप्रीत जी, मुख मंत्री साहब ने जी प्रैस कानफ्रेंस की है, जे उसका निचोड़ कढ़िया जाए तो लगता ये सी भी जदों 2017 च पंजाब विधान सभा की इलैक्शन लड़ रहे थे, जो उन्होंने वादे किए थे शायद उही वादे कर रहे हैं। उन्होंने ये गल कही भी मैं 1 लाख नौकरियां सरकारी नौकरियां देवांगा।
ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ 2017 'ਚ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ 1 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 60 ਤੋਂ 58 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਲੈ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਸਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ 2017 ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ETT ਤੇ BEd ਅਧਿਆਪਕ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਓ ਕਰੋਗੇ, ਘਰਾਓ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 4000 ਤਾਂ ਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ, ਮੈਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ 2500 ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ DA ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ DA ਦੀਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀਆਂ ਡਿਊ ਨੇ 16% ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2020 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਨਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਜ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ BEd ਦੇ ਨੇ, ETT ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀ ਸਮਝੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ 12 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ 20 ਲੱਖ ਦੇਾਂਗੇ 2022 ਤੱਕ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਦਿਸਣਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ETT ਤੇ BEd ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਰਗਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ETT ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ BEd ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਭਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ, BPO ਤੇ HT ਤੇ CHT ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਸਮਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ। ਨਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 4000 ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ETT ਔਰ BEd ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੱਥ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ 13000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ 3500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 10000 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪੋਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓ, ਟੀਚਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6% DED ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 3 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1963 ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਜੀ, 1963 ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 2015 ਦੇ ਅਜੇ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਉਹ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ DA ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਉਨੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਬਣੇਗੀ? ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ, 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ, 2016 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, 16 ਦਸੰਬਰ 2016 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, 19 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਟਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਿਡਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਤਹੀਨ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ 1 ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੀ ਪਰ ਕਾਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਲਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੂਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 42,000 ਤੇ 15,000 ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਆ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਪੈਸਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਦਾ। ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲੈਟਰ ਫੜਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਆ ਜਿਹੜੀ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਟਕਦਾ ਹੈ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਟਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ, ਝੋਨਾ ਲੇਟ ਲਾਉਣਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਣੇ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਗਊ ਸੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ 2 ਵਾਅਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈਂਡਲੈਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੜਨ ਤੇ ਹਟ ਗਏ, ਸਕੂਟਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਆ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਮਾਰਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਕਾ, ਉਹਦਾ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਲੋਕੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਹੈ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਸਲਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਂਡਲੈਸ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁੱਕਰੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਲੈਂਡਲੈਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਂਡਲੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਉਹ ਇਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ 45,000 ਤੇ 15,000 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪਾਈਆ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਵਿਕੂਗੀ
ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਕੋਲ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਟੀਚਰਾਂ ਕੋਲ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਾਂ। ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ। ਜੇ 5-5 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ 12-12 ਘੰਟੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦੂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆੜਤੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਤੀ। ਬਣਾਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਜੀਰੀ ਦੀਆਂ, ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ, 1 ਸਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੱਟ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਜਾਤ ਤੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਸੁਣਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਤੇ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਮੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁਛ। ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20% ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਤਾ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ 5 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜਲੀ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 6.5 ਔਰ 7 ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 5 ਰੁਪਏ ਜਮਾ 20% ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਪਾਰਟ ਟੈਰਿਫ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 6.5 ਔਰ 7.7 ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਪੋਰਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ % ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਉਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਸਟੈਚੂਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਿਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਬਿਡਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਚੜਾਣੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਜੈਮ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। 1 ਮਿੰਟ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ?
3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਐਡ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗਿਣਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਖਾਸ 2-3 ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ 2-3 ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ ਛੋਟੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਜੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੋਸਟਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ 3-3 4-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਫਿਰ 1.5 ਲੱਖ ਉਹੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਔਨ ਮਾਰਚ 31 ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ 2,30-40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਈਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵਧੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਲਓ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਦਿਓ ਨਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਲਿਆ। ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਧਾਓ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆਏਗਾ। ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। 2-3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 100-150 ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਚ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਕਰਨੇ, ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 12 ਲੱਖ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, 45 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਗੇ ਹੋਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਚ 2-2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, 2-2 ਨੌਕਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਲਾਉ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੇਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਡਾ ਲੈ ਜਾਓ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲੈ ਜਾ, ਮਤਲਬ 100 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਜਾ, 150 ਲੈ ਜਾ ਟੋਟਲ, ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਕੀ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੂੰ ਆ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੜਿਆ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੜਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਆਊਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੋਈ ਵੇ ਆਊਟ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 44% ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰੈਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ FCI ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8000 ਤੇ 9000 ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10 ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਤੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਨੌਕਰੀ, ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ MLAs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈਗਾ, ਉਹ CM ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ MLA। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ MLA ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਰਦਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਕੁਸਮਜੀਤ ਦੀ ਕੌਰ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੰਡਰੀ ਖਰਚੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੁਸਮਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1992 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਕਲੌਗ ਪਿਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ। ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂ ਪਵੇ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਜ ਪੌਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੌਜ ਪੌਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਲਈਏ ਪੂਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਪੈਣਾ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂੜੇ ਠੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਹਾਜ਼ਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, 8-8 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਰਹੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 8-8 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਐਡੀ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਣਾ? ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਦੇਣ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਏਦਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਹੋਣ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3500 ਤੋਂ 5000 ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ DC ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10,300 ਰੁਪਇਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਈ
ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 10,300 ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਮਾਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਆ ਤਾਂ ਭਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਈਏਐਸ ਲੌਬੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਲੌਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰੂਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, 10,300 ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੇਸਿਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕੰਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 10,300 ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧੱਕਾ ਸਿੱਧਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਮੈਂ ਧਰਨਿਆਂ ਧੁਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਧਰਨਿਆਂ ਧੁਰਨਿਆਂ ਦਾ। ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਹੜਤਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ 70-71 ਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 70-71 ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਰੀਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਰੀਕਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੁੱਲੋ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਐਬਸੈਂਟ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਲਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਅਗਲੇ ਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜੀ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ। 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਲੱਗਿਆ ਖਰਚਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 2022 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ 30% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮਤਲਬ 14 ਤੋਂ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ 2022 ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ 21 ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖੇ ਜੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ 50-60% ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੂਜੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ, ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। 30-30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਪਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ? ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਲੰਗੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੰਗੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਪੈਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦਾ ਹੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਮਾਰ ਆ, ਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆંકੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਔਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੈਲਥ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੈਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਕਿ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਕਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਹੱਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਵਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿੱਲੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਕਿੱਲੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਤੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਯਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ 70% ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਰੁਪਏ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਉਸ ਵੇਲੇ 76 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵਧਿਆ 19 ਤੋਂ 25 ਗੁਣਾ, ਬਾਕੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ 250 ਗੁਣਾ। ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ 100 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਅੱਜ 19,000 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਬਿਨਾਂ ਰੇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਗੋਡੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲੱਸ ਕਲੋਨੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਏ ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਰੜ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੀਆਂ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਿਰੋਂ ਸਿਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟਦਾ, ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ GST ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਬੋਲੀ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗਾ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਰੇਟ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੋ, ਪੰਜਾਬ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜੂਗਾ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੀ 3 ਗੁਣਾ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਦੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲਾ ਦੇਣ ਬੋਰੀ ਤੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ EMPLOYMENT ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ EMPLOYMENT ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ EMPLOYMENT ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜੋ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਰੱਖ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਕਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਸੀ, ਵਫਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।